Today we are going to see how to delete the data from ODS. You all know how to delete the data from input queue. In how many ways we can delete the data from input queue? 3 ways. One is request towards deletion. Second one is selective deletion. Third one is delete data. In the same way we can do deletion in 4 ways in ODS. One is selective deletion. Second one is deletion by request. And third one is delete data. Fourth one is delete data from change location. Okay. First we will do selective deletion. Whenever we do selective deletion, then data will be deleted from active data table only. Whenever you do selective deletion, then data will be deleted from active data table only. What is selective deletion? If you want to delete a particular characteristic values data, that will say, for example, if you are having customer number, if you want to delete particular customer data, then you will go for selective deletion. Or if you want to delete some particular, if you are having 0 calmants in your ODS, and if you want to delete the particular month data, then you will go for selective deletion. Or if you are having 0 cal year in your ODS, and if you want to delete particular year's data, then you will go for selective deletion. That means whenever you want to delete the data which is belonging to particular characteristic value, then we will go for selective deletion. ఇక్కడ ఏమంటున్నా, ఎప్పుడైనా సెలెక్టివ్ డిలీషన్ చేస్తే డేటా ఎక్కడి నుంచి డిలీట్ అవుతుంది, యాక్టివ్ డేటా టైప్ నుంచి డిలీట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకేంటంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజ్యూమ్ దట్ ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ODS టు నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్. ఐఎమ్ లోడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ ODS టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇన్పుట్ queue. If I do selective deletion in this ODS, will it cause for any problem? No. I am having Q100 customer number, revenue in the ODS, customer number, item number, revenue in the ODS. So for example, customer number Q100, item number 1, some revenue that means some 10. So assume that this 1000. Second figure Q100, item number 2, 1000. Now I have loaded this data to next level target. In the next level target, this I am having customer number and revenue. Okay. Then in the input queue or next level target, I will have Q100 and 2000, right? So ODS customer number undi, item number undi, revenue undi. నాకు ఎట్లుందంటే ODS Q100 item number 1 revenue 1000. సెకండ్ రికార్డ్ Q100 item number 2 revenue 1000. నేను నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్ లో నాకు Q100 రెవెన్యూ మాత్రమే వస్తున్నాను. అక్కడ ఏం చూపిస్తాను? Q100 2000 చూపిస్తారు, Q100 1000 చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ గోల్ ఎందుకు చూపిస్తారు 2000? డేటా విల్ బి అప్లికేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూస్. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్ అంటే నా ఇన్పుట్ క్యూబ్ లో ఎంత ఉంటుంది? Q100 2000 ఉంటుందా? నౌ if I do selective deletion from the ODS for Q100 material number 2, నేను delete చేస్తాను. And if I do reporting on the top of input queue and ODS, నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ ఇన్పుట్ క్యూబ్ మీద ఆ ODS మీద సేమ్ రిపోర్ట్ లాగుతాను. ఎట్లా? కస్టమర్ నెంబర్, రెవెన్యూ. నాకు ODS మీద కస్టమర్ నెంబర్, రెవెన్యూ లాగా ఎంత వస్తుంది? 1000. అక్కడ లాగా ఎంత వస్తుంది? 2000. మరి కరెక్టా కాదు? Correct? Not correct. Because wherever you do reporting, then data should be same. Data ఇక్కడ ఉంటుంది, కస్టమర్ నెంబర్ 1000 నుంచి అక్కడ 2000 ఇస్తే అది ఎవరు ఒప్పుకోడు కదా. మరి ఎట్లా చేస్తారు? It calls for any problem? చెప్పండి. మీరు ఇంటరాక్ట్ అయితే బాగుంటుంది క్లాస్. ఊరికే సైలెంట్ ఉంటే ఏమి ఉండదు. చెప్పండి. ప్రాబ్లం అవుతుందా సెలెక్టివ్ డిలీషన్? ఉంటుంది కదా, ఇదే ప్రాబ్లమే, చెప్పిందే ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా. మరి ఎట్లా? whenever you do selective deletion in the ODS level, then you should take care about the next level target also, because the data will not be adjusted automatically in the next level target.
అంటే నువ్వేం చేయాలి, ఫస్ట్ క్యూబ్లోకి పోయి ఆ కరెస్పాండింగ్ డేటా ఏమైనా డిలీట్ చేయగలిగితే డిలీట్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చి మన ఓడిఎస్లో కూడా సెలెక్టివ్ డిలీషన్ చేస్తాం. ఓకేనా, అప్పుడు డేటా అనేది మిస్సింగ్ బోత్ ఓడిఎస్ అని. ఓకేనా, ఎట్లా చేస్తాను తెలుసుగా మీకు ఎట్లా వస్తారో. గో టు RS7, select your ODS, right click, go to manage, contents tab, button is there. So new that table tells us, this is reference, is active table, is change log table. This is a button selective. Just click on this selective button, click on deletion selection. Then here you can view particular customer number and particular channel number. So for example, if I select 300 or something, normally 300 order, just if I click on execute, then data will be deleted from active database. Okay, so delete it. When save like that, data out from it. So without save like, we can save the photo. Okay. అర్థమైంది కదా ఎట్లా డిలీట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూస్తాం కదా, తర్వాత చూస్తాము. డిలీట్ డేటా మామూలు క్యూబ్లో అయితే చేస్తాను. డిలీట్ డేటా ఓకే, నేను డిలీట్ ఎంటైర్ డేటా ఫ్రమ్ ఇంకో క్యూబ్ కాంటెక్స్ట్ మనీ అంటాం కదా. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఇంకో క్యూబ్ అండ్ డిలీట్ డేటా. అంటే సిమిలర్గా జస్ట్ సెలెక్ట్ ఓడిఎస్, రైట్ క్లిక్, delete data. Then the data will be deleted from all the tables of the ODS. New data table lo unna, active table lo unna, change log table lo unna, అన్ని table మొత్తం data delete చేస్తారు. Next, delete data from change log table. Change log table నుంచి delete చేయాలి. Go to the manage of the ODS and select your ODS, right click, manage, go to environment tab, delete change log data. చూడండి, ఓడిఎస్ మేనేజ్ లేకపోతే అది ఎన్విరాన్మెంట్ టాబ్ ఉంటుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ పైన ఉంటుంది. అంటే డిలీట్ చేంజ్ లాగ్ డేటా ఉంటుంది. ఇది కొట్టి చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి డేటా డిలీట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నౌ డిలీషన్ బై రిక్వెస్ట్. డిలీషన్ బై రిక్వెస్ట్ ఇప్పుడు డిలీషన్ బై రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆ క్యూబ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ లోడెడ్ R1, R2, R3, R4, R5 requests to info queue. If you want to delete the data which is belonging to R3 request, can you delete it or not? నా క్యూబ్ లో R1, R2, R3, R4, R5 రిక్వెస్ట్ లోడెడ్. నాకు పర్టికులర్ R3 రిక్వెస్ట్ నెంబర్, R3 రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన డేటా మాత్రమే డిలీట్ చేయాలి, క్యూఎస్ చేయాలి. కంటెంట్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I have loaded the data to the ODS like R1, R2, R3, R4, R5, if you want to delete R3 request, then you cannot delete that particular R3 request one. Whenever you will delete that R3 request, it will delete all the requests which are above to that R3 request. నువ్వు R3 రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైనా R1, R2, R3, R4, R5 సేమ్ R5 రిక్వెస్ట్ లు ఓడిఎస్ లోడ్ చేస్తే R3 రిక్వెస్ట్ ను డిలీట్ చేయడానికి పోతే దానికి పైన ఉన్న రిక్వెస్ట్ ను డిలీట్ చేసి తర్వాత R3 ని డిలీట్ చేస్తాను. పర్టికులర్ R3 ని మాత్రం డిలీట్ చేయదు. ఎందుకు? వై చెప్పండి. ఎంత నేర్చుకున్నాను అంతే. బికాస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఓడిఎస్ ఓవర్ అక్కడంటే ఐడి సంబంధం యాడ్ చేస్తున్నాడు వస్తున్నదంతా ఇంకొక ఏది కావాలంటే తీసేస్తాను. కానీ ఓడిఎస్ ఏమైతుంది, ఓవర్ రేట్ అవుతుంది. ఓవర్ రేట్ అవుతుందంటే R3 డిలీట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు R1లో Q1 1000 వచ్చింది, నెక్స్ట్ R2లో Q1 2000 వచ్చింది, R3లో Q1 3000 వచ్చింది, R4లో Q1 4000 వచ్చింది, R5లో Q1 5000 వచ్చింది. నాకు అల్టిమేట్ ఏముంటుంది వాల్యూ ఓడిఎస్లో
ఈ 5 రిక్వెస్ట్ లోడ్ చేస్తే నాకు అల్టిమేట్ ఏముంటుంది 300 5,000 ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు నేనేం లాగుతున్నా 300 3,000 లాగేస్తున్నా. లాగేస్తా అంటే ఒప్పుకుంటుంది కదా. ఎందుకంటే అది ఏం 300 2,000 ఓవర్ రైడ్ చేసింది కదా, 300 3,000 కదా, అంతేనా కదా. ఓవర్ రైడ్ చేసింది కదా, నాకు ఆ హిస్టరీ మెయింటైన్ అవ్వాలి కదా, అంతే కదా. హిస్టరీ మెయింటైన్ అవ్వాలి కాబట్టి డిలీట్ చేయాలన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద రిక్వెస్ట్ R3, then it will delete all the requests which are above to R3. Okay? It deletes all the above requests also. Second number, delete all the above and below requests which are having same activation request number. And same activation request number. Request number మీకు రికార్డ్ చేయనప్పుడు ఒక రికార్డ్ చేయండి, 2 రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఒక రిక్వెస్ట్ ఏదైనా డిలీట్ చేసినా సెకండ్ రిక్వెస్ట్ కూడా డిలీట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏముందన్నా దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, దిస్ లోడింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, దిస్ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా, దిస్ లోడింగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అండ్ దిస్ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. నౌ ఇఫ్ దిస్ 486467073736 కదా, ఇది R1 R2 R3 R4 R5 అనుకోండి. If I want to delete this request, then it will delete all the requests which are above to this request అంటున్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్ అది చూద్దాము. ఎట్లా చేస్తాము? Go to manager of the ODS and request tab, select your particular request and click on delete. నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలా? పైన రిక్వెస్ట్ కూడా డిలీట్ చేయాలా? ఏమంటాను నేను, we have to roll back as well as we want to roll back this request to, and okay, roll back. So the important point ఏంటంటే ఏం చేస్తాను, 3 రిక్వెస్ట్ డిలీట్ పెట్టినా ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ whenever you do request wise deletion, then first it will identify the activation request number which is against to that request number, and it will go to change log table and it deletes the data from change log table and it rolls back the data in the active directory. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ని డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాని ఫైనల్ రిక్వెస్ట్ ను డిలీట్ చేస్తుంది, అంతేనా. ఆ రిక్వెస్ట్ ని డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ కి యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఏదో చూసుకుంటుంది. చూసుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి డేటా డిలీట్ చేసి అక్కడ నుంచి యాక్టివేట్ టేబుల్ డేటా రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. అప్పుడే అది మనకు కరెక్ట్ వస్తుంది. ఎందుకు? whenever you do reporting on the top of ODS, data will come from activate table. మీకు రిక్వెస్ట్ వైజ్ డిలీషన్ చేస్తామంటే చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ డేటా డిలీట్ చేసి నాకు ఏం చేయాలి, యాక్టివేట్ టేబుల్ లో డేటా రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలా. అదే ఫస్ట్ whenever you do request wise deletion, first it will identify the activation request number which is against to that request number, and it will go to the change log table and it deletes the data from the change log table and it rolls back the data in the activation. అంతే కదా. ఇప్పుడు యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, న్యూ డేటా టేబుల్ లో ఉంటుంది, ఇంకానా చేంజ్ లాగ్ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ చేంజ్ లాగ్ లో ఉంటుంది. కాన్ఫిడెంట్ ఉందండి అన్న, అసలు మీకు ఎంత అర్థమైందని నాకు ఆడ తెలుస్తుంది. It will delete 3 requests. That means what I am saying, whenever you do request wise deletion, then it will delete all the requests which are above to that request number. Okay? And ఏం చెప్తున్నా, whenever the request is being deleted from ODS, first it reads the activation request number which is against to that particular request number and it goes to the change log table and deletes that particular data and it rolls back the data in the ODS ODS activation active data table అనుకుంటుంది, అంతేనా. ఒక R1 R2 R3 R4 R5 ఉంటే R3 ని డిలీట్ చేస్తే దాని పైన రిక్వెస్ట్ కూడా డిలీట్ చేస్తారని ఫస్ట్ పాయింట్.
ఇప్పుడు డిలీట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ R5 డిలీట్ చేసినప్పుడు R5కి ఒక యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఆ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పట్టుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ ఆ పర్టికులర్ R5కి డేటా డిలీట్ చేసి నాకేం చేస్తుంది యాక్టివ్ టేబుల్ లో రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ R4కి వచ్చి దానికి ఉన్నటువంటి R4 యొక్క యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పట్టుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి డేటా డిలీట్ చేసి మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది యాక్టివ్ టేబుల్ లో రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. మళ్ళీ R3కి వచ్చి R3కి అగైనెస్ట్ ఉన్నటువంటి యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పట్టుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి డేటా డిలీట్ చేసి మళ్ళీ యాక్టివ్ టేబుల్ లో రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. నాకు సరిపోయినా అంతేనా కదా. ఇప్పుడు నాకు Q100 1000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 లో ఉంది, Q100 2000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 లో ఉంది, Q100 3000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 లో ఉంది, Q100 4000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 and Q100 5000 in request number 5. Assume that I have loaded the same value to the ODS. Then ultimately I will have Q100 5000 in the activate table. Okay, na? In the request number 1, say assume that AR1. For the request number 1, activation request number 1 is AR1. In the AR1 there will be only one request because this is the first one you have loaded. In the request number 2, AR2 and request number 2 load చేసింది. Q100 2000 లోడ్ చేసింటే ఏమవుతుంది ఓవర్ రైట్ జరిగి ఏదైనా Q100 2000 రాసుకుంటే ఆడేం వస్తుంది Q100 -1000 Q100 2000 రాసుకొని బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ పెట్టుకుంటారు. బిఫోర్ ఇమేజ్ చెప్తే ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ కేసు పెట్టుకుంటారా. పెట్టుకున్నప్పుడు AR2 లో ఏమంటే 2 రికార్డులు ఉంటాయి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3కి AR3 అనుకుంటే అప్పుడు నాకు ఏమైతే Q100 3000 రాసుకుంటే ఇక్కడ యాక్టివేట్ టేబుల్ లో Q100 3000 ఉంటుంది. చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ ఏముంటుంది Q100 -2000 Q100 3000 రాసుకుంటారు. అంతేనా కదా అర్థమైనా కదా రాసుకుంటారు. నెక్స్ట్ R4 4000 లోడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అప్పుడు యాక్టివేట్ చేస్తే AR4 అనుకోండి యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 అయితే ఏం చేస్తుంది Q100 -3000 Q100 4000 రాసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 5 లోడ్ చేస్తే Q100 5000 లోడ్ అవుతుంది. లోడ్ అయితే ఏమవుతుంది Q100 -4000 Q100 5000 ఉంటుందా. ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 డిలీట్ చేస్తాను. చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి దాని పైన రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కూడా డిలీట్ చేయాలి. దాని పైన రిక్వెస్ట్ నెంబర్ డిలీట్ చేయలేకపోతే అది ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 5 పట్టుకుని దానికి అగైనెస్ట్ ఉన్న AR5 పట్టుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి AR5 ఏమొచ్చింది నాకు Q100 -4000 Q100 5000 వచ్చింది అది డిలీట్ చేస్తారు. డిలీట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు అల్టిమేట్ ఏముంది Q100 5000 ఉంది యాక్టివేట్ టేబుల్. ఇది డిలీట్ చేసి నాకు రోల్ బ్యాక్ చేస్తాను అంటే Q100 -4000 ఉందా అది ప్లస్ రాసుకుంటుంది అంతే కదా. ప్లస్ రాసిన నాకు ప్రీవియస్ రికార్డ్ వచ్చినట్టు అట్లా రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది డేటా. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4కి వస్తుంది. అప్పుడు 4కి వచ్చి AR4 పట్టుకొని చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ పోయి దాంట్లో AR4 సంబంధించిన డేటాను డిలీట్ చేసి అండ్ గోస్ టు ద యాక్టివేటెడ్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ విల్ రోల్ బ్యాక్ ద డేటా టు ద Q100 3000. Again it gives the activation request number against to R3, that is AR3, and it goes to the change log table, it deletes the AR3 data and it rolls back the data in the activate table to Q100 2000. And ultimately after report report Q100 2000 వస్తుంది కరెక్ట్ అండి. అట్లా పోయినాయా ఎన్ని పోయినా పైన రిక్వెస్ట్ అన్ని పోయినా. ఇప్పుడేమంటారా డిలీట్ ఆల్ above and below requests are having same activation request number అంటున్నాను. చూడు ఇందాక ఏం చెప్తున్నాను whenever you do request wise deletion then it deletes all the requests which are above to that particular request. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా delete whenever you do request wise deletion it deletes all the requests which are above to that request as well as all the requests all the below requests which are having same activation request number అంటున్నాను. అంటే ఏంటంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R1 R2 R3 R4 R5 ఒకేసారి లోడ్ చేసి నా ఓడిసి యాక్టివేట్ చేసి అన్నిటిని ఒకేసారి యాక్టివేట్ చేస్తే నాకు ఒకటే యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. R1 R2 R3 R4 R5ని లోడ్ చేస్తాను. నేను R1 లోడ్ నేను ఏం చేసినాను ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ లోడెడ్ R1 దెన్ వీ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్ దెన్ వీ హ్యావ్ లోడెడ్ R2 దెన్ యాక్టివేటెడ్ R3 లోడెడ్ దెన్ యాక్టివేటెడ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వేరే వేరే వస్తుంటాయి. కానీ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను అట్లా డిలీట్ అట్లా లోడ్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ ఐఎమ్ లోడింగ్ R1 R2 R3 R4 R5 1 ఐఎమ్ యాక్టివేటింగ్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ అట్ వన్. లేదండి ఇట్లా అనుకోండి ఇలా బాగుంటుంది. ఫస్ట్
I have loaded R1 request number and I have activated. For that R1 request number, activation request number will be AR1. Now I am loading request number 2, request number 3, request number 4, request number 5. After loading the request number 5, if I activate the ODS, then for all the requests, for request number 2, 3, 4, 5, then there will be only one activation request, that is AR2. Okay? Now again, request number 1 AR1 will be, request number 2, request number 3, request number 4, request number 5 AR2. Okay? ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, if you want to delete request number 4 or 3 or 5, anyway, so I think that if you want to delete request number 4, then it deletes all the requests which are above to that request, and R5 delete అవుతుంది, and also all the requests which are below to that request and which are having same activation request. అంటే R4 కంటే కింద ఉన్న రిక్వెస్ట్ కూడా delete చేస్తారు. ఏంటి R3 delete చేస్తుంది, R1 కూడా delete చేయదు, R2 delete చేస్తారు. మీరు బాగుండాలి అదే ఉంటే మీకు చెప్పడం. R4 delete చేస్తే, R5 delete చేస్తే, R3 R2 కూడా delete చేస్తారు. ఎందుకు? R2 R3 కూడా సేమ్ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది కదా, అది అర్థమే కదా. అది ఎట్లనే చూస్తాం. ఇప్పుడు because previously I have deleted 3 request number 3, so that it has deleted all the requests which are about to request number 3. Now I am bringing those 3 requests from the data source. ఎందుకు డేటా సోర్స్ నుంచి వస్తాయి, డేటా సోర్స్ తో ఉంటాయి, ఎట్లా వస్తాయి ఆ 3 రిక్వెస్ట్? మన డేటా సోర్స్ 5 రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి, కానీ 3 ఎందుకు వచ్చినాయి? డేటా సోర్స్ లో ఆ రిక్వెస్ట్ డేటా మార్క్ స్టేటస్ 0 అయిపోయి ఉంటుంది కదా, మిగిలిన 2 రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేద్దామని 2 ఉంటాయి కదా, అది మాత్రమే చూడన్నా. నాకు 3 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉన్నాయి. Now I want to activate the request. Okay. Now observe that for 5078 and 5084 and 5085 the activation request number is 5090. ఎందుకు వచ్చింది? I have activated all the requests at once. ఎందుకు కాబట్టి ఆ 3 రిక్వెస్ట్ నాకు ఏమొస్తుంది? 5090 యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్. నేనేం చెప్తాను, whenever you do request based deletion, it will delete all the requests which are above to that request as well as all the requests below to that request which are having same activation request number అనుకోండి. అంతేనా? ఇప్పుడు రెండు చూడాలంటే నేను 5084 డెలీట్ చేసేపోతున్నాను. ఎందుకు? దాని పైన రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేయాలి, కింద రిక్వెస్ట్ కూడా 5090 ఉంది. ఓకేనా? ఇది డిలీట్ చేయాలి. ఉంటారు ఇప్పుడు we have loaded this data in the instance number 1. So
the second instance we have loaded this data. In the third instance we have loaded this one. In the fourth instance we have loaded this one. In the fifth instance we have loaded this one. Now I have deleted all these three steps. Now what will be data? This data will be available in the active directory. P100 brand 2013 south. P100 Swift 2013 north 2500. ఉండదు. How many records will be there in the UDAT table? 4, 3, 0. How many records will be in active table? In the P100 brand 2013 south to 1000. P100 brand 2013 south to 1000. In the next year, P100 2013 north to 2500. P100 2013 north to 2500. వచ్చిందా డేటా అంటే రోల్ బ్యాక్ అయితే అయిందా లేదా? అయినా ఒప్పుకుంటారు కదా అయిందని. లేదా మళ్ళీ ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా లోడ్ చేసి నాకు చూపి ఆల్టర్నేట్ గా తర్వాత వాళ్ళని డిలీట్ చేసి చూసాను కదా. చూపానా చూపానా చెప్పి ఒప్పుకుంటారు కదా. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను, whenever we do request file deletion, first it reads the activation request number against that request number and it goes to the change log table and deletes the data from the change log table and it rolls back the data in the active data table అంటున్నా. అంటే నాకు change log table లో డేటా డిలీట్ అయిందాము. యాక్చువల్లీ ఇది ప్రాబ్లం ఉంది చూపిస్తాను. ఇది యాక్చువల్లీ సిస్టమ్ ప్రాబ్లం అనేది రియల్ టైంలో అయితే చూపిస్తుంది. ఇది ఎన్ని రికార్డ్స్ చూపింది ఆ 2 రిక్వెస్ట్ కింద ఉంటే అని చూపిస్తాను. ఇది సిస్టమ్ రిక్వెస్ట్ అవ్వట్లేదు. యాక్చువల్గా అయితే అదే జరిగేది. మనం ఎప్పుడు డిలీట్ చేసినా కానీ యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పెట్టుకొని టెన్ లాక్ టేబుల్ పోయి ఆ డేటాని డిలీట్ చేసి యూడర్ టేబుల్ వచ్చి రోల్ బ్యాక్ చేస్తుంది. ఇట్లా అనమాట. డేటా విల్ బి రోల్ బ్యాక్ ఇన్ యాక్టివేట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ అప్ టు నౌ? అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, say for example if you are loading data from this ODS to next level target and you have loaded R1, R2, R3, R4, R5 to the ODS and you have loaded same R1, R2, R3, R5 up to R5 from ODS to next level queue. Then if you want to do request wise deletion in the ODS, it will not allow you to do request wise deletion. ఎందుకు? పైన రిక్వెస్ట్ పోయినాక ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తా అంటే ఒప్పుకోదు. ఓకే, పైకి ఆ రిక్వెస్ట్ పోయినాక ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాను ముందు పైన డిలీట్ చేస్తాం, తర్వాత కింద డిలీట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ ద డేటా నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కమిట్ దిస్ ఆడియో, యూ హ్యావ్ టు డిలీట్ దట్ పర్టికులర్ డేటా. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఓడిఎస్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ లోడింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఓడిఎస్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్, దట్ మీన్స్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓడిఎస్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్యూ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా బస్. ఒక ఓడిఎస్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ క్యూ కానీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓడిఎస్ కానీ డేటా లోడ్ చేస్తానంటే దాన్నే డేటా మాట. Loading data from one object to another object by using myself connection is called data bus. Now definition is cube to cube load చేసినా, ODS to ODS లోడ్ చేసినా, ODS to cube లోడ్ చేసినా, cube to ODS లోడ్ చేసినా, ఎట్లా లోడ్ అనేది ఎట్లా అనేది myself connection చేస్తున్నా. myself connection అంటే ఏంటి? It is the bit of if you want to load data from one object to another object, we use myself connection. If you load the data from one object to another object,
it could be ODS to cube or cube to ODS or ODS to ODS or cube to cube, any combination, then we call it a data bus. Okay. In BA7, the prerequisites are only myself connection. The myself connection is BA7. myself connection actually ఎక్కడ చూస్తారు ఉండాలి సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో పోయి ఆర్టీ కనెక్షన్ తీసుకుంటారు ఆర్టీ కనెక్షన్ రైట్ స్టెప్ అంటారు కదా అట్లా మైసెల్ఫ్ కనెక్షన్ పడుతుంది మైసెల్ఫ్ కనెక్షన్ అంటే దెర్ విల్ బి వన్ కనెక్షన్ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా ఆ ఐకాన్ ఏమి వైఫై కనెక్ట్ కాదు కదా నేను చేయొచ్చుగా you want to load the data from one object to another object, there should be myself connection. That's a very design. Just identify the source object and target object. First, you need to identify what will be the source object. That means, do you want to load the data from ODS to cube or cube to cube or cube to ODS? Anything. So, for example, in this case, I want to load the data from ODS to cube. Then what will be the source object? ODS. What will be the target object? Ante identify the source object and that target means identify the technical names of the ODS and input. Next step to create the transformation. How you will create the data? How you will create the transformation from between data source and the input? In the same way, you need to create the transformation between ODS and input. Transmission and connection input. Create the DTP and execute it. Important point. Update mode. If I am loading the data from ODS to input it, now DTP లో ఏం పెట్టుకోవచ్చు ఫుల్ యూనిట్ పెట్టుకోవచ్చు ఫుల్ డెల్టా పెట్టుకోవచ్చు అంతేనా ఫుల్ డెల్టా పెట్టుకుంటే whenever I trigger the DTP full, then it will extract the it will bring the data from active data set. Whenever you trigger full DTP, then it will bring the data from active data set. Whenever you trigger delta DTP, it will bring the data from change log type. ఎప్పుడైనా కానీ డీటీపీని ఫుల్తో రన్ చేస్తే చేంజ్ లాగ్ యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది డీటీపీని డెల్టాతో రన్ చేస్తే చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ లోడెడ్ R1, R2, R3 to ODS. Okay, I have activated this data. Now I want to load this R1, R2, R3 request from ODS to next level input. If I trigger the DTP which has created between ODS and input, then it will bring the data from active data table and it loads the data to the input. Okay, na? Full కాబట్టి ఫస్ట్ టైం నువ్వు డెల్టాను ఫస్ట్ టైం ఏం చేసినా యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటావు ఎందుకు DTP ఫస్ట్ డెల్టా ఆఫ్ DTP will act as the init. Okay, active data table. Now I have loaded R4 request to ODS and I have activated it. Now if you trigger the DTP which has created between ODS and input queue, then it will take the R4 request number from change log table and it will update the data to the it will load the data to the input. R1, R2, R3 load చేస్తాను ODS కి యాక్టివేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు నువ్వు DTPని రన్ చేస్తే యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకున్నాను ఎందుకు ఫస్ట్ టైం కావాలి అది ఫుల్ అయితే యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది DTP డెల్టా అయినా యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం అయితే ఓన్లీ ఫస్ట్ టైం మాత్రమే అది ఫస్ట్ డెల్టా ల్యాక్ చేస్తాం ఇనిట్ కాబట్టి యాక్టివ్ డేటా టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటుంది నౌ R4 రిక్వెస్ట్ నువ్వు ODS లోడ్ చేసి యాక్టివేట్ చేస్తే ఇప్పుడు నువ్వు డెల్టా DTP రన్ చేస్తే చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటాను అర్థమవుతుంది ఎందుకు చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటారో ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 లో 300,000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 2 లో 300,000 రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 లో 303,000 నేను లోడ్ చేసేస్తాను R1, R2, R3 ODS యాక్టివేట్ చేస్తే నాకు యాక్టివేట్ టేబుల్ ఏముంటుంది 303,000 ఉంటుంది అంతేనా
Now, if I refer the DBC which has created between ODS and Infosys, then it will read the data from active table and it will update the data to the Infosys. అంటే ఏమంటే 3000 5 వెళ్ళిపోతుంది అంతేనా. నేనేమంటానా నెక్స్ట్ వచ్చే డెల్టా రికార్డ్స్ కి అక్కడ డెల్టా డిజిట్ రన్ చేస్తే చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ తీసుకుంటారు అంటున్నాను. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 లో నేనేం చేస్తాను అంటే 4000 లోడ్ చేస్తాను. If I load 4000 in the request number 4, then in the active table the data will be 4000. In the change log table, in the activation request number 4, data will be minus 3000, 4000. Okay? Now, if you run delta DBT which has created between ODS and input, then it reads the data from change log table. అంటే change log table అప్పుడు R1, R2, R3, R4 ఉంటాయి అంతేనా. AR1, AR2, AR3, AR4 ఉంటాయి. కానీ AR1, AR2, AR3 తీసుకోదు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ మనం లోడ్ చేసినప్పుడు యాక్టివ్ టేబుల్ తీసుకుని ఇక్కడ చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింటర్ పెట్టుకుంటుంది. ఈ 3 రిక్వెస్ట్ రీడ్ చేసినాం కదా ఎక్కడ కదా రిగులు చూపిస్తాం మేనేజర్ ఓడిఎస్ మేనేజర్ ఈ 3 రిక్వెస్ట్ పై చేసినామని చెప్పి డేటామార్క్ స్టేటస్ పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ డేటామార్క్ స్టేటస్ లేని వేయడానికి R4 లేదు కాబట్టి పర్టికులర్ R4 రిక్వెస్ట్ రీడ్ చేసి లోడ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడన్నా నేను ఫస్ట్ టైం చేసిన R1, R2, R3 లోడ్ చేసినప్పుడు 3000 ఉంది ఎక్కడ యాక్టివ్ టేబుల్. 5 లోడ్ చేసి 3000 అయింది. R4 ఏం చేస్తున్నా 4000 లోడ్ చేస్తున్నా. అప్పుడు యాక్టివ్ టేబుల్ ఏముంటుంది 4000 వస్తాయి. చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ -3000, 4000 వస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తాను డెల్టా డీటీపీ రన్ చేస్తే ఓన్లీ R4 రిక్వెస్ట్ డేటా తీసుకుంటుంది అంటున్నా. R4 రిక్వెస్ట్ ఏముంది డేటా AR4 -3000, 4000 ఉంది అంతేనా. ఆ డేటా తీసుకుంటే ఏముంటుంది క్యారెక్టరిస్టిక్ వాల్యూ సేమ్ కాబట్టి డేటా విల్ బి అగ్రిగేటెడ్ అంతేనా. అప్పుడు ఏముంటుంది 300 -3000, 4000 ఎంత అవుతుంది 300 -3000, 4000 ఎంత అవుతుంది 1000 అంతేనా. నాకు ఆల్రెడీ 3000 ఉంది. ఇప్పుడు 1000 వస్తాను అంతే కదా వచ్చేది. రెండు రిక్వెస్ట్ 2 రికార్డులు వచ్చి నాకు అల్టిమేట్గా 1000 వస్తుంది. కానీ అది లోడ్ అయితే నాకు అగ్రిగేట్ అయితే ఏమవుతుంది 4000 అంటే ఓడిఎస్ 4000, క్యూబ్ కూడా 4000 సరిపోతుంది. అందుకని ఆ విధంగా చేంజ్ లాగ్ టేబుల్ నుంచి డెల్టా రికార్డ్స్ తీసుకుంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డేటా. In BW 3.x, there are some prerequisites. One is you should have myself connection, and you should have application component of data mart. Data mart same description లో ఒక అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. లేదంటే ఇదే టెక్నికల్ నేమ్ టీఎం అని ఒక అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్ అది ఎస్ఎస్ వర్డ్ ఇస్తున్నారు. అది రెడీమేడ్ అప్లికేషన్ కాంపోనెంట్. ఒకవేళ నీకు ఉంటే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కదా. 3.x ఇన్ఫో సోర్సెస్ ఉంటుంది కదా 3.x ఇన్ఫో చిన్న ఇన్ఫో సోర్స్ ఆ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ చేసి నువ్వు ఇక్కడ ఫైండ్ చేస్తే బిఎం నేమ్తో కానీ డేటా మార్క్తో కానీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఉంటే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫ్రమ్ బిఐ కంటెంట్ ఓకేనా. అండ్ యూనిట్ టు డూ వన్ సెట్టింగ్ ఇన్ RS server. If it is BW server, then you need to do these 3 things. One is you should have myself connection. It's a myself connection. Select this connection, right click, check. And the source system connection is okay. Now, second one, you should have application component with data mart. The DM ayana search cheyandi dorukutundi. Dedanta అంటే దీని డిస్క్రిప్షన్ ఇదే వస్తుంది ఇదే వస్తుంది. టెక్నికల్ నేమ్ బియ్యం ఉందా ఆ టెక్నికల్ నేమ్ కూడా ఉండాలి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సెట్టింగ్ నేమ్ అని చెప్పినా కదా నారేశ్వరం గో టు సెట్టింగ్ డిస్ప్లే జనరేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది షో ఉండాలి. షో జనరేటెడ్ ఓడిఎస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది హైడ్ ఉంటుంది మామూలుగా షో ఉండాలి హైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉంది కదా ఇది డేటా మార్క్స్ కదా. ఇది ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్క ఓడిఎస్కి
ఒక ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్క ఓడిఎస్కి ఒక ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఇక్కడ కనపడాల, ఇక్కడ హైట్ పెడితే ఇక్కడ కనపడదు. అందుకని ఏం చేస్తాము, సెట్టింగ్స్ డిస్ప్లే జనరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్, షో జనరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే అప్పుడు దీనికంటే ఎక్కువ వస్తుంది. ఇట్లా ఇదేంటి సేల్స్ డిఎస్ బాగుంటా, ఏజ్ జెడ్డిఐ జిడిఎస్ ఇలా. ఇది డేటా సోర్స్ అన్నమాట, అంటే ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఎప్పుడు కూడా 8 ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది. 8 ఎఫ్ఎక్స్ అంటే 8 ఎఫెక్ట్ టెక్నికల్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఓడిఎస్. నేను ఇంతవరకు 8 తీసేసాను, చూసుకోవాలి. ఇది ఓడిఎస్ కదా, అలా ఓడిఎస్ అయితే ఇదేనా డేటా సోర్స్. సేమ్ డేటా సోర్స్ వస్తుంది, సెలెక్షన్ ఐడి మొత్తం నేను నెల 3.x అయితే అడిగిపోయి నేను డేటా సోర్స్ కనుక్కొని మొత్తం రైట్ క్రియేట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్ అంట 3.x అయితే ఇక్కడైతే నేను క్రియేట్ డీటెయిల్స్ అంట అంతే. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తాను, డిస్ప్లే జనరేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాను. ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ జనరేట్ కాకపోతే ఎట్లా జనరేట్ చేస్తామంటే ఓడిఎస్ పట్టుకొని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జనరేట్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఇది కొస్తే ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఓడిఎస్కి అయితే బై డిఫాల్ట్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. డేటా సోర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఒకవేళ లేకపోతే ఇట్లా పట్టుకొని యాక్టివేట్. ఇప్పుడు ఇన్కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లోడ్ డేటా ఫ్రమ్ క్యూబ్ టు క్యూబ్ దెన్ జనరేట్ ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ అట్లా జనరేట్ చేస్తాం. జనరేట్ చేస్తే దానికి ఒక డేటా సోర్స్ జనరేట్ చేస్తాం. ఐకాన్ వచ్చింది, ఎక్స్పోర్ట్ డేటా సోర్స్ ఐకాన్ అన్నమాట. ఇంకా మీకు ఈ పాయింట్ ఒక చెక్ బాక్స్ ఉందా, డు నాట్ కండెన్స్ రిక్వెస్ట్ ఇంటూ వన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ యాక్టివేషన్ టెక్స్ట్ అంటే డు నాట్ కండెన్స్ రిక్వెస్ట్ ఇంటూ వన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ యాక్టివేషన్ టెక్స్ట్ అంటే ఇంతకుముందు ఏమైంది, 3 రిక్వెస్ట్ ఒకేసారి యాక్టివేట్ చేస్తే నాకు ఏమైనా యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సేమ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ సేమ్ రాకూడదు, బట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాను, యాక్టివేట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, అన్ని రిక్వెస్ట్ ఒకేసారి యాక్టివేట్ చేసినా ఒక్కొక్క రిక్వెస్ట్ ఒక యాక్టివేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. చూడాలి, ఒక్కో రిక్వెస్ట్ కి ఒక యాక్టివేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. అది ఏం చేస్తానంటే రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను.
Now, I'll create one input which is having the same definition of this ODS. I already created yesterday. My time dimension, I am having 0 column. And dimension number 1, I am having customer number, region. The key figure, I am having amount. Unit dimension, I am having 0 column. Okay? I have created yesterday. Now, I want to load the data from this ODS to this input. In the ready, identify the source object and target object, create the transformation, create the entity, and execute it. మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం ఇది సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? క్రియేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సెలెక్ట్ యువర్ ఇన్పుట్ బయటికి క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది డేటా స్టోర్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. Now next time create DTP, execute DTP. Select this folder, right click, create DTP. Okay. Run this folder, through that. That will through DTP. Execute. చూడు ODS లో డేటా ఏముంది? యాక్టివ్ టేబుల్ ఏముంటే రిపోర్టింగ్ అదే కదా ఏముంది? 300 జాన్ 2013 సౌత్ 5000 ఈస్ట్ 2500 గుర్తుపెట్టుకో. జాన్ సౌత్ 5000 సుబ్బు ఈస్ట్ 2500. మన క్యూబ్లో చూస్తే కూడా సేమ్ ఉన్నాను. దాని 2013 సౌత్ 5000 2013 ఈస్ట్ 2500 ఉందా? అంటే ఇప్పుడు నాకు యాక్టివేటర్ నుంచి తీసుకున్నారట. ఏం చేస్తానంటే ఈ రిక్వెస్ట్ నాకు ఆల్రెడీ ఓడిఎస్ డాటా సోర్స్ లో ఉంది. నేను మళ్ళీ ఓడిఎస్ లిక్ చేస్తున్నాను. ఇందాక 5th రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను అందుకోసం. అందుకే 4 రిక్వెస్ట్ మాత్రమే లోడ్ చేస్తాను. అందుకే నీకేముంది ఇది ఉంది, ఈ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు? జాను నార్త్ 5000 సుబ్బు ఈస్ట్ 7000 కావాలి. No, see the data in the ODE. Even the north 5000, east 7000. Now I will create delta DTP. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేకుండా తెచ్చిన డేటా కేంద్రం ఉంటుంది.
You already seen the data in the video. Around 5,000. అవును 7,000. లాస్ట్ 2 రికార్డ్స్ లో మొత్తం రికార్డ్ అంతా మ్యాచ్ అయ్యిందా డిలీట్ చేసుకోవడం రికార్డ్ మొత్తం మ్యాచ్ కాదు ఒక రికార్డ్ నాకు డెల్టా వస్తుంది రికార్డ్ నుంచి నాకు ఫస్ట్ ఈ డేటా ఉంది కదా ఇది లోడ్ చేస్తాను. ఇది లోడ్ చేస్తున్నది దానికి 2013 సౌత్ నార్త్ అయింది. ఒక సౌత్ నార్త్ అయిందంటే నాకు సౌత్ కి 45 అయిపోవాలి కదా, జీరో అవ్వాలి కదా. ఇక్కడ ఏం చూపిస్తాను, నాకు సౌత్ కూడా 5,000 చూపిస్తాను. ఇది -5,000 కావాలి. ఇక్కడ ఈస్ట్ తీసుకుంది 2,500 7,000 అయింది. నాకేం చేస్తారు అప్పుడు 5,000. I have deleted the request which has been recently loaded to the ODS. Sorry, queue. Now, if you go to the manager of the ODS, actually, the data mode status better way. Like loaded. ఓకే, డేటా మార్ట్ సింబల్ పెట్టుకుంటాను. మీ రిక్వెస్ట్ అన్ని లోడ్ అయినట్టు సింబల్ పెట్టుకుంటాను. ఆ సింబల్ పెట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడు నాకు ఇది 4 రిక్వెస్ట్ లోడ్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓడిఎస్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్. అప్పుడు అది ఎట్లా పెట్టుకున్నా ఇది ఒక సింబల్ పెట్టుకుంటాను, డేటా మార్ట్ సింబల్ పెట్టుకుని దీనికి ఏం లేదండి ఉండదు యాక్చువల్గా. ఎందుకు ఇది మనం లోడ్ చేయలేదు అనుకుంటా. ఇప్పుడు నువ్వు బీటీపీ ట్రిగ్గర్ చేసేది ఏంటంటే ఈ ఓడిఎస్ లోకి వచ్చి ఇప్పుడు చూసుకుంటారు ఏ రిక్వెస్ట్ అయితే డేటా మార్ట్ సింబల్ లేదో ఆ రిక్వెస్ట్ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్, యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ విచ్ ఇస్ అగైనెస్ట్ దట్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్. ఇట్ విల్ గో టు ద చేంజ్ ఆఫ్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ రీడ్స్ ద డేటా ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ లోడ్స్ ద డేటా టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్. అట్లా డెల్టా లోడ్ అవుతాం. ఇట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లం.
ఇక్కడ రావట్లేదు నాకు. అయినా ప్రొసీజర్ అయితే మనం మొత్తం డేటా ఓడిఎస్ లో మొత్తం డేటా క్యూబ్ లో కూడా లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఓడిఎస్ లో పోయి మేనేజ్ లో చూస్తే ఫుల్ అయినా కానీ అవునా ఇంకా ఇట్లా సింబల్ పెట్టుకుంటారు డేటా మొత్తం ఇట్లా పెట్టుకుంటే డెల్టానే కదా చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే క్యూబ్ లో ఒక పిక్చర్ని డిలీట్ చేస్తున్నాను. నాకు డెల్టా స్టేటస్ రివర్స్ బ్యాక్ అవుతుందా లేదా ఓడిఎస్ చూపడం కోసం. చూస్తున్నాయి కండెంట్ ఉన్నాయి. ఓకే అంతేలే. నాకు ఇప్పుడు ఏదో డెల్టా రన్ చేస్తాను ఫీల్ అవుతాను. ఇట్లా డేటా మార్క్ స్టేటస్ పెట్టుకుంటారు. నెక్స్ట్ లెవెల్ టార్గెట్ గా అప్డేట్ చేస్తారు. ఒకవేళ BW 3.6 ఎట్లంటే if any delta load failure in the data mark, then we will delete the bad request from the target and we have to go to the manager of the ODS and we need to delete this data mark status. అంటే ఇట్లా పెట్టుకుంటుంది. ఈ డేటా మార్క్ స్టేటస్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ దానికి లోడ్ అయింది, డేటా ఎక్కడెక్కడ ఉంది, ఓడిఎస్ లో దీనికి ఉంది కదా. దీన్ని పట్టుకొని డిలీట్ అనేది డిలీట్ అనేది ఆ డేటా మార్క్ స్టేటస్ క్లిక్ చేస్తుంది. ఫుల్ జరిగిన వాటి అనేది పోతుంది. ఓకేనా. మీరు డెల్టా క్రిటిక్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళు ఫుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా క్యూబ్ క్రియేట్ చేయండి. ఇప్పుడు డెల్టా డిబిట్ క్రియేట్ చేయండి. డెల్టా ఫస్ట్ టైం రన్ చేస్తే యాక్టివేట్ టేబుల్ వస్తుంది. ఎందుకు ఫస్ట్ డెల్టా ఇస్తుంది ఇనిట్ కదా అందుకు. కాబట్టి నెక్స్ట్ డెల్టా రన్ చేస్తే వస్తుంది దానికి. BW 3.x లో అయితే ఏదైనా డెల్టా లోడ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఫస్ట్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ లో ఫస్ట్ ఆ బ్యాక్ రిక్వెస్ట్ డిలీట్ చేసి మనం వచ్చి మేనేజ్ పోయి ఈ డేటా మార్క్ స్టేటస్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా రిక్వెస్ట్ చేయలేదు. కానీ ఇప్పుడు బిఏలో అయితే మనం చేయాలనుకుంటాం. ఎందుకంటే డిలీట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా డేటా మార్క్ స్టేటస్ వస్తుంది. ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్